सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जगत गुरु धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज संगरूर दे पास, जिथे शहर दे बाहरले पासे गुरुद्वारा नानकियाना साहब बनया होया है, इत्थे बैठे होए सन। इत्थे उजाड़ च बैठियां दी परख करन वास्ते कलयुग आ गया। उस समय बड़ी भारी हनेरी उठी, जिस नूं देख के भाई मरदाना जी बड़े भयभीत हो गए अते आखण लगे, महाराज जी, लगदा है कि हनेरी तां मेरी जान लैण वास्ते आई है। सतगुरां ने कहा, मरदानिया डर ना, परमेश्वर नूं चेते कर। हनेरी दे भै कारण रब रब करदे भाई मरदाने ने मूँह लुका लिया। फिर बड़ा भारी बदल गरजिया, बिजली कड़की ते चार चफेरे हनेरा ही हनेरा छा गया। फिर गड़ियां दी वर्खा हुई, पर हजूर पास कोई गड़ा ना गिरिया। फिर कलयुग अपना रूप धार के गुरु जी दे सामने आ गया। उसका सोने रंगा शरीर सी, एक हाथ नाल जुबान पकड़ी हुई सी ते दूजे हाथ नाल लिंग। इसने सतगुरां दे उत्ते अपना जोर चलाउण दा यतन किया, पर कोई जोर ना चला सकिया। अखीर सतगुरां दे चरनी ढह पिया ते कहण लगा, सच्चे पातशाह जी, इस समय मेरा राज है, मेरा नां कलयुग है। मैं ब्रह्मा दा चौथा पुत्र हाँ। पहला सतयुग सी, लख वरे दी मनुख दी उम्र सी ते 100 वारी बीजिया मनुख एक वारी भोगदा सी ते 100 बीज रूप हो के फलदा सी। जिहड़ा औगण करे सारे देश नूं भोगना पैंदा सी। त्रेते विच 10,000 साल दी उम्र सी ते एक आदमी दे औगण करन दा फल सारी नगरी नूं भोगना पैंदा सी। दुआपर विच 1000 साल दी उम्र सी ते औगण दा फल सारी कुल नूं भोगना पैंदा सी। पर हुण मेरा राज है। मनुख दी 100 साल दी उम्र है। इस विच जिहड़ा कर्म करे उसका फल वह आप ही भोगदा है। इहो जिहा मेरा नियम है। कलयुग ने कहा कि मैं सारिਆਂ ਦੇ कर्म धर्म विगाड़ दिते हैं, किसी नूं नहीं छड्डिया। महाराज जी, आप जी ने मेरे राज विच अवतार धारिया है। कलयुग का बेशर्मी वाला रूप वेख के सतगुरां ने कहा कि तू ऐसा स्वरूप क्यों धारण किया है। ये हनेरी गड़े आदक दे भयानक रूप पिछे तेरा की मनोरथ है। कलयुग ने कहा कि इस पिछे मेरे 2 मनोरथ हैं। पहला मनोरथ कि तुहानूं भयभीत करना, अपने प्रभाव हेठ लैना। उस दे विच तां मैं सफल नहीं हो सकिया, इसलिए मैं हुण तुहाडी शरनागत हाँ। दूसरा मनोरथ, आप जिन्हां जीवां नूं ताਰਨ वास्ते आए हो, मैं उन्हां सारे जीवां दे सुभाਅ 2 रसां विच विगाड़ दिते हैं। यह भयानक रूप धारण करना, जीवां दी विगड़ी हुई शक्ल पेश की है कि मेरे राज विच खाण भोगण विच लोग बेपड़त हुंदे रहणगे। ते हुण आप जी किरपा करो, मेरी भेटा अंगीकार करो। तां महाराज जी ने पूछया कि की भेटा देनी चाहुंदा है। तां इसने कहा कि महाराज जी, मेरी 4 प्रकार की भेटा प्रवान करो। पहली, हीरे मोती नाल जड़त अते सुगंधित पदार्थां नाल लदे हुए सुंदर मकान। दूसरा, मन नूं मोहन वालियां सुंदर इस्त्रियां। तीसरा, रिद्धियां सिद्धियां जिन्हां दे प्रभाव करके लोग सेवक बन जाण। ते चौथा है, चक्रवर्ती राज भाग फौजां, जिस करके सबना उपर हुकूमत कर सको। किरपा करके यह मेरियां भेटावां नूं अंगीकार करो। सतगुरां ने कहा कि असीं
ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਪਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਰਾਜ ਸਾਜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੌਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਭੇਟਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਲਯੁਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇ ਕਲਯੁਗ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਤਦ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਸੁਚਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਨੂੰਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਸਾਂ ਲੜਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਵਿਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਜੀਵ ਤੇ ਇੰਦਰੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਜੀਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਕਲਯੁਗ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਦ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਭੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਊਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੈ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਪੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲਯੁਗ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਨਾਮੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਧਿਅਖ ਦੇਵ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੀ ਵਾਰਤਾ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗ 1075 'ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ, ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਏਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਹੈ। ਪਰਮ ਉੱਤਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰਬੇ ਕੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ
ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚਾ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।